How's everybody doing? How's everybody doing? All right. Can we all rise? Let's worship Jesus. Amen. All right. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my tomb till I met you. Come on, let's clap our hands, y'all. I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my tomb till I met you. Come on, let's sing it together with one voice. You call my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You call my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. Thank you, Father. Now your freedom is all that I know. The old menu. The old menu. Jesus, when I met you, oh, When you call my name. Come on, let's sing it together. And I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You call my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. Our God is good, amen. amen. Come on. I need a rescue. I need a rescue. My sin was heavy, but chains break out the weight of your glory. I need a shelter. I was an orphan. Now you call me a citizen of heaven. Come on, let's get it. When I was broken, you were my healing. Now your love is the air that I'm breathing. I have a future. My eyes are open. 'Cause when you call my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You call my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. Hey! Come on, let's lift up a shout of praise for Jesus. Amen. All right. We sing. Let praise
be a weapon that conquers all anxiety. Oh, let it rise. Let praise arise. We sing your name in the darkness, changes everything. We sing with all we are, we claim your victory. Oh, let it rise. Let praise arise. Let it rise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. For fear cannot survive when we praise you. Our God of breakthroughs on our side. Forever lift him high. With all creation, our God we praise. Come on, sing it. Oh, we praise you. Oh, let faith. Let faith be the song that overcomes the raging sea. Let faith be the song that calms the storm inside of me. Oh, let it rise. Let faith arise. Let it rise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. For fear cannot survive when we praise you. Our God of breakthroughs on our side. Forever lift him high. With all creation, our God we praise you. Oh, we praise you. Oh, this is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. For fear cannot survive when we praise you. Our God of breakthroughs on our side. Forever lifts him high. With all creation, our God we praise you. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. For fear cannot survive when we praise. You're the God of breakthrough. Breakthrough on our side. Forever lifts him high. With all creation, our God we praise. Come on, sing it. Oh, we praise you. Oh, we praise you, Lord. Oh, we praise you. Oh, we praise you, Jesus. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. For fear cannot survive when we praise you. Our God of breakthroughs on our side. Forever lift him high. With all creation, our God we praise you. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. For fear cannot survive when we pray. You're the God of breakthrough. Breakthroughs on our side. Forever lifts him high. With all creation, our God, we praise you. We praise your name, Jesus. So this next song that we're going to be singing is called Christ is Enough. How many of us do believe that our God is truly enough? Amen? No material, nothing can overcome who
is our Savior, our friend, our Redeemer, and He's the Waymaker. Amen, church? Amen. We praise you, Lord. Christ is my reward and all of my devotion, and there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ, He is enough for me. Christ, He is enough for me. Oh, everything I need is in you. Oh, everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation, Jesus, and this hope will never fail, and heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Oh, Christ, He is enough for me. Oh, Christ, He is enough for me. Oh, everything I need is in you. Oh, everything I need. I have decided to follow Jesus.
Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. We thank you, Jesus. 네, 예수님 한 분만으로도 모두가 만족한 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여호수아서 24장 15절에 여호수아가 이렇게 선포합니다. 너희가 섬길 자를 오늘 택하라. 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라. 식당이나 이런 가게에 가면 오직 나와 내 집은 여호와만 섬기겠노라, 이런 액자가 많이 있는데요, 볼 때마다 두렵더라고요. 우리 딸아이들이 아빠나 열심히 섬기세요, 저는 제 갈 길 가겠습니다 이런 말 할까봐 너무 두렵더라고요. 제일 두려운 말이 그겁니다. 아빠 보니까 하나님은 확실히 안 계시네요, 이런 얘기 들을까봐 두려워요. 딸아이가 엄마 보니까 하나님은 계셔, 그런데 나와는 상관없는 것 같아, 이런 얘기 들을까봐 두렵습니다. 여러분, 우리의 자녀들이, 우리의 부모들이 나를 보고 예수님을 믿을 것을, 또 그렇지 않을 것을 선택합니다. 저희는 우리 아이들의 정말 GPS가 됩니다. 근데 여러분, 고장난 GPS가 되어서 아이들이 잘못된 길을 가게 하면 큰일이지 않습니까? 오늘 이 시간에 우리 하나님 앞에 우리를 돌아보는 기도를 해야 되겠다는 마음입니다. 주님, 제가 혹시 고장난 GPS가 되어서 우리 아이들을 잘못 인도하고 있다면 주님, 저를 고쳐주십시오. 제가 변화되어야 되겠습니다. 주님, 사랑으로 우리 아이들을 말씀으로 인도할 수 있도록 도와주세요. 우리 이것을 위해서 기도하고요. 우리 아이들이 비록 우리는 고장난 GPS가 되었을지라도 아이들이 말씀을 따라서 주님 앞에 바로 설 수 있도록 주님 은혜를 베풀어 주세요. 그리고 주님, 정말 하실 수만 있으면 우리 온 가족이 주님을 함께 사랑함으로 함께 예배하는 그런 주님의 가정이 될 수 있도록 은혜를 베풀어 주세요. 우리 벨뷰의 모든 가족들이 그렇게 하나님을 예배하는 가족 되게 해주세요. 우리 함께 마음을 모아서 통성으로 또 묵상으로 기도로 나아가겠습니다. 기도합니다. 아버지 하나님, 나와 우리 집은 여호와만 섬기겠노라, 여호수아의 고백이 우리 한 사람 한 사람의 고백이 되기를 원합니다. 또 우리의 고백과 마음을 합한 우리의 자녀들이, 또 우리의 부모님들이 하나님을 함께 섬기는 은혜가 우리 가족들 가운데 넘쳐날 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 혹시 우리가 잘못된 본을 보이고 잘못된 모습으로 주님, 우리 자녀들을 잘못 인도하는 것이 있다면 아버지 하나님, 주님 앞에 오늘 회개합니다. 변화받고 정말 주님 앞에 온전한 모습으로 먼저 설 수 있도록 은혜 베풀어 주시고, 주님 함께 하나님을 섬기는 가정으로 우리 모두 벨뷰의 주님 모든 가정이 그렇게 서갈 수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서. 감사하며 주님, 나와 우리 집은 여호와만 섬기겠노라, 이 여호수아의 고백이 우리의 고백이 될 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 또 우리가 주님 앞에 온전히 주님 닮은 삶으로 나아감으로 우리의 자녀들이 주님, 우리를 통하여서 하나님의 영광을 보며
예수님의 사랑을 깨닫고 함께 예배하는 가정으로 세워갈 수 있도록 하나님 긍휼을 베풀어 주실 것을 믿습니다. 한 가정도 넘어지지 않도록 주님 은혜 가운데 인도하여 주시옵소서. 감사하며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 성경을 제가 젊었을 때 결혼 전에는 썼는데도 지금 또 쓰니까 또 새로운 마음이고 이 말씀이 여기에 있었나? 그 말씀에 또 말씀을 의지하게 되고 이런 게 참 많더라고요. 제가 아침마다 이제 아이를 학교에 보낸 이후에 책상에 앉아서 이제 큐티를 하는 시간을 갖는데요. 기억에 남는 한두 가지 구절들을 이렇게 적는 형식의 필사를 하고 있어서 그 구절들이 조금 더 개인적으로 인티머트하게 다가올 수 있는 계기가 되는 것 같아요. 한 글자 한 글자 써내려갈 때 뭔가 세상 가운데 얽매여 있던 저의 마음을 하나님께서 풀어주시는, 마음의 평안을 주시는 그런 경험을 하는 것 같고요. 다시금 온전히 주님만을 찾게 되고, 이 말씀을 쓰면서 말씀이 그날 설교 제목이에요. 설교 제목이고 매일매일 이 말씀이 나한테 감동이 되고, 그러니까 성경을 쓴다기보다도 하나의 예배를 드린다는 그런 마음, 내가 예배를 드릴 수 있다는 이런 기쁜 마음, 그게 참 많았던 것 같아요. 그 시간이 정말 저에게는 하루에 가장 나만의 시간이 확보되는 그런 예배의 시간이 아닌가 생각이 되고, SNS나 인터넷에서 일어나는 모든 것으로부터 이제 방해받지 않고 나와 하나님 간의 긴밀한 그런 대화가 정말 편지처럼 주고받는 그런 시간들이 되는 것 같아서 네, 좋은 것 같습니다. 오늘도 예배 자리에 오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배 자리에 오신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 형제 소식 몇 가지 알려드리겠습니다. 우리 예배 40일이 부활주일까지 진행이 되겠는데요. 하나님과 더 가까이 할 수 있는 예배자로 저희가 적용할 수 있는 그 프로젝트로 성경 필사를 저희들 권면하고 또 여러분에게 알려드렸습니다. 오늘도 나가시면서 우리 나뭇잎에 성경을 쓸 수 있는, 마음에 와닿는 구절을 쓸 수 있는 나뭇잎을 여러분 또 부족한 부분 있으시면 받아가시면 되겠고요. 다음 주까지 쓰셔서 감동이 되는 구절을 쓰셔서 뒤에 성함을 쓰셔서 제출해 주시면 우리 공동체 팀에서 또 선물을 또 특별하게 은혜롭게 쓴, 필치가 좋은 분보다 은혜롭게 보이는 분을 선물로 드린다고 합니다. 특별히 자녀를 두신 부모님들은 자녀들이 다 동참할 수 있도록 그렇게 해주시면 우리 자녀들에게도 우리 또 공동체 팀에서 우리 선물을 주기를 원합니다. 참고해 주시면 감사를 드리겠고요. 우리 특별히 우리 교육부 썬나잇 모임이 일부 예배도 지난주부터 저희들 가지고 있습니다. 함께 또 안내해 주셔서 일부에 오실 수 있는 자녀들 가정 안내해 주시면 좋겠고요. 우리 벨뷰 캠퍼스 최근에 젊은 또 가정들이 많이 오셔서 새로운 순장님으로 우리 이성재 순장님 임명하게 됩니다. 우리 새로운 또 순장님 격려해 주시고 또 기도해 주시고 축복해 주시면 감사를 드리겠습니다. 특별히 생명의 삶 4월호가 나왔습니다. 4월 달도 말씀과 함께 주님과 함께 동행하는 멋진 달이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 지난주에 안내해 드린 대로 저희들 우크라이나 난민들을 위한 사랑의 헌금을 오늘 여러분들 온라인으로 혹은 오프라인으로 여러분 헌금하실 수 있습니다. 전액
그곳 난민들을 위해서 사용하게 되겠습니다. 우리 그 밖에 형제 소식 여러분 주보 참고해 주시고 우리 홈페이지 참고해 주시면 감사드리겠습니다. 우리 이 시간 하나님 말씀 영상으로 받도록 하겠습니다. 누가복음 14장 25절에서 27절. 수많은 무리가 함께 갈새 예수께서 돌이키사 이르시되 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못하리라. 어떤 철학 교수가 강의실에 섰습니다. 학생들 앞에서 큰 통을 하나 가져왔습니다. 그리고 그 통에다가 탁구공을 가득 채웠습니다. 학생들한테 질문합니다. 이 통이 가득 찼습니까? 학생들이 대답을 합니다. 예. 그리고 그 다음에 교수님은 준비해온 자갈을 담기 시작합니다. 자갈을 다 채웠습니다. 또 학생들에게 교수님은 질문합니다. 다 찼습니까? 네 라고 대답을 합니다. 그 다음에 교수가 준비한 모래를 쏟기 시작합니다. 그리고 모래가 자갈 사이로 탁구공 사이로 스며들면서 가득 차게 됐습니다. 학생들에게 교수는 또 질문합니다. 다 찼습니까? 네 라고 대답을 합니다. 그리고 교수님은 홍차 한 잔을 붓기 시작합니다. 가득 찬 것 같은데 또 액체인 홍차가 계속해서 스며들고 있는 모습을 학생들이 볼 수가 있었습니다. 철학 교수는 이렇게 설명합니다. 여러분, 이 통은 여러분의 인생입니다. 그리고 탁구공은 여러분에게 인생에 있어서 제일 중요한 가족이요, 건강이요, 친구입니다. 그리고 자갈은 여러분이 인생을 살면서 행복을 느끼는 일과 취미가 됩니다. 그리고 모래는 그 밖에 자질구레한 일상생활에서 여러분이 하는 행동들이 되겠습니다. 그렇게 설명하면서 말을 이어가려고 하는데 여학생 하나가 손을 들고 질문을 합니다. 교수님, 그러면 홍차 한 잔은 뭡니까? 그때 철학 교수는 말합니다. 그것은 아무리 바쁜 일상을 살아가지만 따뜻한 여유 한 잔이라고 말할 수 있습니다. 이 시간 여러분들은 여러분의 인생에서 우선순위를, 중요한 것부터 우선순위를 한번 써볼 수 있게 되기를 바랍니다. 어떤 사람은 인생에 있어서 덜 중요한 것을 더 중요한 것보다 먼저 담다가 많은 것들을 놓칩니다. 일과 취미를 더 많이 담다가 더 소중한 가정과 건강과 그리고 친구를 잃어버리는 경우도 있습니다. 여러분, 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀도 가장 중요한 것, 살면서 가장 중요한 것, 그 부분을 말씀하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 신앙생활에서 제일 중요한 것은 우리가 하나님의 일이라 하더라도 사역이 아닙니다. 하나님의 일이라 하더라도 일이 아니고 우리가 무엇을 하는 것이 아니고 하나님과의 관계인 줄로 믿습니다. 하나님과의 사랑의 관계가 브로큰됐기 때문에 예수님은 이 땅에 오셨습니다. 하나님은 십자가를 지셨습니다. 그리고 부활하셨습니다. 십자가의 부활로 우리는 하나님과의 사랑의 관계가 다시 회복된 것입니다. 이것이 복음이 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 특별히 출애굽기 35장을 보면 독특한 스토리가 나옵니다. 이스라엘 백성들은 여러분이 아시는 대로 굉장히 하나님의 은혜에 대해서 홍해도 건너본 사람들이 하나님에 대해서 원망하고 불평하는 일이 너무 많았습니다. 심지어는 하나님 잘 믿어보겠다고 하는 행동이라는 게 금송아지 우상을 섬겼습니다. 죽을 사람 죽었지만, 다 죽었어야 했지만 살았습니다. 하나님의 은혜를 크게 경험하니까 이스라엘 백성들은 특별히 어떤 게 인생에서 더 중요한 것인지를 다시 생각하는 계기가 되었습니다. 여러분, 광야 생활에서 모세가 십계명을 받아서 백성들에게 행복한 원리를 전하기도 했지만
또 하나님 앞에 모세가 받았던 것은 성막을 짓는 일이었습니다. 우리는 빨리 가나안을 가고 싶어 합니다. 우리는 빨리 목적을 이루고자 합니다. 그러나 하나님은 빨리빨리보다도 우리가 그 자리에서 천천히 가더라도 제대로 살기를 원하십니다. 더 중요한 것을 붙잡으면서 살기를 원하십니다. 여러분, 가나안 땅에 가서 예배드리면 되지, 내가 이 다음에 형편이 좋아지면 예배드릴게요, 그게 아니라 광야 같은 인생이고 예배하기가 불편하고 번거롭고 좀 어려운 상황이지만 하나님은 광야에서도 예배자가 되기를 원하십니다. 하나님은 가나안에 가서만이 우리가 예배자로 서는 것을 원하는 것이 아니라 불편하고 상황이 못 받쳐줘도 그곳에서도 어디서나 예배자로 우리가 가장 중요한 것을 먼저 선택하기를 원하신다고 하는 것입니다. 여러분, 오늘 출애굽기 35장을 보면 성막을 짓는 설명을 쭉 하기 시작하는 장이에요. 근데 4절부터 그런 내용이 나오지만 1절부터 3절은 성막을 짓는 일보다 더 중요한 얘기를 하고 있어요. 모세를 통해서 하나님은 이스라엘 백성들에게 더 중요한 얘기를 하고 있는데, 그것은 성막보다 더 중요한 것은 안식일을 지키는 거다라고 하는 것입니다. 제가 번역해 드릴까요? 교회 건물을 짓는 것보다 더 중요한 것은 예배를 드리는 거라는 것입니다. 우리 벨뷰 캠퍼스는 우리 건물이 없을 때도, 우리가 미국 교회를 빌렸을 때도 예배자였습니다. 우리에게 새로운 건물을 주셔도 우리는 여전히 예배자가 됩니다. 심지어는 선교지에서 예배당이 없는 상태에서도 우리는 정말 하나님 앞에 예배자로 설 수 있어야 할 것입니다. 오늘 성막 짓는 일도 귀하고 하나님이 시키신 일이 맞지만 성막의 정신, 그것은 예배라고 하는 것이죠. 안식일의 정신은 하나님을 예배하는 것이라는 것이죠. 우리말로 요즘 현대적으로 번역하면 안식일을 지키라는 것은 주일을 지키라는 것이고, 주일은 일주일에 한 번이 주일이 아닙니다. 날마다 주일인 줄로 믿습니다. 우리가 형식적으로는 일주일에 한 번씩 주일이지만 에브리데이 주일, 주님의 날인 줄로 믿습니다. 전 여러분들이 매일매일 가장 중요한 일상에서 꼭 주일날 예배 자리에 와서만 예배 드리는 예배자가 아니라 우리가 일상생활 속에서, 가정에서, 직장에서 제일 먼저 단 1분이라도, 단 3분이라도, 5분이라도 예배 자리를 가장 먼저 담기를 원하시는 하나님의 의도가 출애굽기 35장 1절에서 3절에 있는 것을 보게 됩니다. 저는 35장을 보면서 의아하더라고요. 이렇게 하나님 마음을 못 알아주고 하나님의 마음을 읽지도 못하고 불평만 하는 사람들이 헌신을 하더라고요. 35장에는 모세도 놀랍니다. 이스라엘 백성들이 성막을 짓는데 헌금을 하는데 어마어마하게 헌금을 해가지고요, 나중에는 헌금이 더 필요 없을 만큼 충분하기 때문에, 더 이상 오면 더 복잡하기 때문에, 짐이 되기 때문에 말씀이 그치라 할 때까지 그들은 헌신하기 시작합니다. 이스라엘 백성들이 왜 이렇게 변했을까요? 이스라엘 백성들이 왜 이렇게 갑자기 믿음이 좋아졌을까요? 갑자기 가나안 땅에 가서 쓰려고 무겁지만 힘들지만 정말 가나안 땅에 가서 사용해 보려고 무거운 귀금속들 다 바칩니다. 가나안 땅에 가서 뭔가 잘 살아보려고 힘들지만 들고 나온 것, 애굽에서 들고 나온 것 다 헌신합니다. 이유가 한 가지 있습니다. 여러분, 은혜를 경험하면요, 문법이 달라집니다. 세상의 문법으로 보면 손해보는 것 같아요. 내가 정말 헌금하는 게 손해보는 것 같고, 내가 시간을 드리는 것 손해보는 것 같습니다. 그러나 여러분, 이스라엘 백성들 정도 되는 사람들도 은혜를 경험하니까 계산법이 달라졌습니다. 하나님의 더 큰 은혜를 경험하니까 이까짓 것 아무것도 아닌 것입니다. 헌신하는 게 손해보는 느낌이 아니라 헌신하는 게 기쁨이 되는 겁니다. 헌신하는 게 감사가 되는 겁니다. 사랑하는 여러분, 이 이스라엘 백성들, 원망하고 불평했던 이스라엘 백성들은 금송아지 사건 이후에 죽다가 살아났기 때문에, 하나님의 은혜를 경험했기 때문에 여러분, 계산법이 달라졌어요. 하나님의 계산법으로 계산해 보니까 하나도 안 아까운 거예요. 여러분, 크리스찬들은 세상의 문법으로 보면, 세상의 법칙으로 보면 조금 이상한 사람들입니다. 자기 시간 내면서 신앙생활 합니다. 자기 돈 내면서 신앙생활 합니다. 세상 사람들이 볼 때 크리스찬은
손해보는 사람입니다. 하나님이 보이지도 않는데 하나님이 있다고 믿으면서 헌금도 합니다. 시간도 드립니다. 세상의 사람이 볼 때는 손해보는 것 같은 사람이 크리스찬입니다. 그러나 여러분, 은혜를 경험한 사람은 계산법이 달라집니다. 여러분, 그 복음서의 말씀처럼 밭만 보고 살아가는 사람은 밭의 정가가 100만 불이라고 가정하면 밭에서 1000만 불 이상의 보화를 발견한 사람은 200만 불을 주고 삽니다. 세상의 문법으로 보면 손해보는 사람 같아요. 100만 불밖에 안 하는 걸 200만 불 주고 사는 걸 보면 세상 눈으로 보면 손해보는 사람들입니다. 그러나 여러분, 보화를 본 사람, 밭만 보는 게 아니라 보화를 본 사람은 손해보는 게 아니라 800만 불 남는 장사입니다. 저는 여러분의 눈이 보화를 볼 수 있는, 주님을 볼 수 있는 영적인 눈이 열린 하나님의 축복의 사람이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 바울은 율법의 종교적인 최고의 권위의 공부를 했던 사람입니다. 최고의 신학교 나왔고 최고의 학교를 나왔습니다. 그럼에도 불구하고 종교적인 법칙으로는 하나님 잘 믿는다고 했지만 예수님을 핍박했습니다. 그에게는 보화 되시는 주님을 볼 수 있는 눈은 없었습니다. 가말레엘 문화생이지만 바리새인 중에 바리새인이지만 그에게는 종교적인 잣대만 있었지 복음 되시고 빛 되시고 부활이요 길이요 진리 되시는 생명 되시는 예수님을 보는 눈은 전혀 없었습니다. 그는 다메섹에서 육신의 눈은 멀었습니다. 세상을 볼 수 있는 눈은 잠깐 아나니아가 뜨게 해줄 때까지 멀었지만 영적인 눈을 뜨게 됩니다. 주님을 보게 됩니다. 예수님은 뭐라고 말합니까? 나는 네가 핍박하는 예수다. 예수님을 보는 눈이 열리고는 바울은 어떤 표현을 합니까? 여러분, 세상적으로 손해볼 수 있는 것들에 대해서 손해라고 생각 안 하고 손해라고 표현 안 합니다. 배설물이라고 말합니다. 자기가 가진 최고의 스펙, 자기가 가진 최고의 학벌, 자기가 가진 최고의 어떤 부분들이 다 배설물, 제가 속되게 말하면 똥이라고 표현합니다. 여러분, 하나님이 보이는 사람, 세상 사람의 눈에는 손해지만 하나님이 보이는 사람, 이스라엘 백성들처럼 헌신하게 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 저는 여러분과 제가 하나님이 보이는, 세상의 문법으로 세상을 바라보고 나를 바라보면서 손해보는 것 같아서 신앙생활을 할 때도 아까워서 힘들어서 정말 마음에 부대끼면서 신앙생활을 하는 게 아니라 이스라엘 백성들처럼 하나님의 은혜, 죽어야 될 내가, 금송아지 사건으로 우상을 섬긴 사건으로 죽어야 될 내가, 죄를 지은 내가 정말 살아났다고 하는 은혜, 더 큰 은혜, 생명으로 온전히 회복시켜 주신 하나님의 은혜를 볼 때 이스라엘 공동체는 감사가, 헌신이 저절로 그만할 때까지 끝없이 헌신하고 있는 모습을 보게 됩니다. 저는 이스라엘 백성들이 적어도 35장 이후에는 믿음이 너무 좋은 것 같아요. 어떤 때는 내다가 내 돈은 돈이 아니야? 우리 모세 리더 딴 사람 돈은 다 받아놓고 내 거는 왜 안 받아? 하고 불평할 수도 있는데 불평 안 합니다. 말씀이 그치라 하니까 말씀에 스탑합니다. 여러분, 믿음 좋은 사람은 고스톱 잘하는 사람입니다. 화투가 아니고요, 하나님이 가라 하면 가고 스톱하면 스톱 잘하는 사람이 믿음 좋은 사람이에요. 여러분, 우리는 내 열심으로 내가 막 바치고 싶다고 하나님이 스탑하는데도 막 나가면 안 됩니다. 영적인 옵사이드입니다. 하나님보다, 말씀보다 앞서가는 것은 믿음 좋은 사람이 행하는 행동이 아닙니다. 사랑하는 여러분, 내가 막 하고 싶어도 말씀이 그만하면 멈출 줄 아는 사람, 믿음 좋은 사람인 줄로 믿습니다. 전 여러분과 제가 세상의 문법으로 반만 보는 눈이 아니라 바울이 보지 못했던, 다메섹에서야 볼 수 있었던 예수님이 보이는, 믿음으로 보이는 삶이 여러분과 나의 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 예수님이 보이면, 은혜가 보이면 계산법이 달라집니다. 손해보는 장사가 전혀 아닙니다. 여러분, 오늘 본문을 보면 되게 손해보는 것 같고 이해도 안 되고 하나님이 하신 말씀의 논리로도 안 맞아요. 저는 오늘 본문을 이렇게 대하면서 특별히 부담이 되더라고요. 목사나 장로님이나 권사님이나 집사님께는 이 말씀이 해당이 되겠지만 금방 교회 온 분들에게 너희 가정을 미워해라, 너를 미워해라, 십자가를 져라, 과연 이 말이 시험에 안 들 수 있는 말일까?
너무 센 말씀이더라고요. 해필이면 40일 두 번째 주에 왜 이렇게 메시지가 강력한 말씀이 담겨 있는 메시지를 이렇게 사용했을까 하는 생각을 해 보았습니다. 근데 오늘 제가 조금 자유롭게 생각할 수가 있었습니다. 그것은 오늘 25절을 보면 무리를 향해서 예수님도 말하셨다는 것입니다. 제자만 놓고 한 얘기가 아니라, 여러분 BTS도 있고 우리 한국이 참 대단합니다. 어마어마한 그 팬들이 연예인들에게 있습니다. 어마어마한 팬들이 따라올 때 예수님도 슈퍼스타입니다. 그런데 어마어마한 사람이 따라오는데 정말 고맙다는 말, 그리고 따뜻한 말을 해주면 좋은데 날 따라오려면 그렇게 오면 안 되고 가족을 더 미워해야 돼. 너 자신도 미워해야 돼. 그리고 정말 그렇게 따라와야 돼. 십자가를 지고 따라와야 돼. 전혀 앞뒤가 안 맞는 것 같아요. 여러분, 그렇지만 이 말에는 중요한 메시지가 담겨 있습니다. 사랑하는 여러분, 저는 삭개오를 보아도 삭개오도 정말 손해 안 보려고 아주 움켜쥐는데 선수였습니다. 그래서 세리 중에서도 제일 높은 위치에 세리장까지 됐던 사람입니다. 그럼에도 불구하고 그 사람은 올라가면서 뭐든지, 키도 작기 때문에 올라가면서 뭐든지 해결해 보려고 했는데 예수님은 내려오라고 말합니다. 사랑하는 여러분, 하나님은 내려와 주셨습니다. 하늘에 계시면 우리가 도저히 하늘나라 갈 수 없는 거 아시고 내려와 주셨습니다. 성육신해 주셨습니다. 십자가까지 낮아지셨고 죽어주시고 무덤까지 낮아지셨습니다. 사랑하는 여러분, 세상의 삶의 성공 방정식은 올라가는 거지만, 삭개오처럼 뽕나무라도 올라가야 되는 것이지만, 하나님의 삶의 방정식은 낮아지는 것입니다. 섬기는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오히려 올라간 삭개오에게 예수님은 말합니다. 내려오라. 여러분, 내려올 때 예수님의 그 삶의 결로 순종할 때 삭개오는 예수님을 진정 만나게 됩니다. 부자는 아까워서 예수님을 앞에 두고도 부자의 가장 애킬레스건, 네 물질을 팔아서 다 구제하고 오라고 하니까 부자는 예수님을 못 만나고, 만났지만 못 만나고 떠났습니다. 그러나 삭개오는 오늘 너도 이스라엘 자손이다, 하나님의 은혜를 경험하고 자기 물질을 손해본다고 생각하지 않고 나누겠습니다. 내가 하나님이 주신 물질을 다 나누겠습니다 라는 놀라운 신앙의 행동의 고백을 합니다. 사랑하는 여러분, 저는 여러분의 삶이 항상 은혜가 보이는 삶이 되기를 축복합니다. 은혜가 보이는 삶을 사는 사람만이 헌신할 수가 있습니다. 지금 우크라이나 사태를 보면서 제 페이스북 친구 송솔나무가 있으신데, 그분이 플룻 연주자로 우리 교회도 오셨죠. 그분이 지금 우크라이나 옆에 폴란드에 가 있습니다. 그분은 공연 일정을 다 손해보면서 취소했습니다. 그리고 공연 일정 취소한 단체에다가 이렇게 말을 했습니다. 내가 다녀와서 다 공짜로, 개런티 안 받고 공짜로 다 해드리겠습니다. 심지어는 자기가 음악가가 제일 사랑하는 플룻까지 경매에 올렸습니다. 사랑하는 여러분, 세상의 눈으로 보면 손해보는 장사예요. 공연 수입도 다 포기하고 자기 플룻도 포기하고 지금 거기서 우크라이나 난민을 돕겠다고 폴란드에서 지금 사역하고 있고 막 실어 나르고 있고, 애들, 가족들 실어 나르고 있는 페이스북으로 계속 올라오는 걸 봅니다. 사랑하는 여러분, 세상의 문법으로 보면 손해보는 것 같지만 하나님의 은혜로 보면 하나님의 상급을 쌓는 중인 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 베드로가 나중에 시몬이었던 베드로가 하나님이 보이기 시작할 때부터 자기를 미워해서, 자기를 사랑해서 십자가를 부인했지만 나중에는 자기를 미워할 정도로 십자가를 집니다. 자기 목숨을 미워할 정도로 십자가를 집니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 하나님의 은혜가 보이는 복된 삶이 주일만 아니라 매일매일 주님의 날, 매일매일 여러분의 일상이 보화되시는 주님이 믿음으로 보이는 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 특별히 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 그 메시지는, 첫 번째 메시지는, 여러분 예배는 오늘 그 순모임에서 여러분 나눌 대화를 보면 바로 예배는
어떤 겁니까? 예배는 우선순위를 정해주는 것이죠. 그리고 첫 번째, 예수님께서는 우리에게 어떤 예배자가 되기를 원하느냐면은 제자 같은 예배자, 바로 예수님께서는 헌신을 요구하신다는 것입니다. 제가 지금 설명을 이미 다 드렸습니다. 은혜를 본 분들은 헌신이 어렵지 않습니다. 은혜를 경험하지 못한 분은 손해보는 것 같은 마음이 들기 때문에 헌신이 어렵지만, 그러나 은혜를 경험한 사람은 헌신이 정말 감사가 된다고 하는 사실입니다. 한번 누가복음 오늘 읽었던 14장 26절 같이 읽겠습니다. 시작. 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고. 여기 보면 두 가지 해석이 가능합니다. 첫 번째 해석은 가족을 미워해라, 예수님의 말씀하고 상반됩니다. 부모를 공경하라 했습니다. 예수님은 십자가에서도 요한에게 내 어머니 마리아를 부탁한다고 했던 분입니다. 그런데 오늘 가족을 미워해라, 첫 번째 메시지는 유대인의 문화 속에서 이해해야 됩니다. 이 표현법은 누구를 절대적으로 사랑할 때 쓰는 유대인들만의 표현법입니다. 여러분, 어떻게 보면 우선순위도 아니에요. 어떻게 보면 우리는 영순위, 우선순위가 이미지로 이 본문을 대할 때 다가오는데, 가족보다도 예수님을 더 우선적으로 사랑해라, 그렇게 강조하는 해석이 가능한데, 더 정확하게 해석하면요, 제 아내가 있는데 제 아내가 1등으로 좋고 나머지 여자 1000명도 제가 1등부터 1000명을 매겨놓고 좋다고 하면 언제든지 순위는 바뀔 수가 있어요. 2등이 1등이 될 수도 있고 100등이 1등으로 올라올 수도 있고 바뀔 수가 있습니다. 근데 사실은 예수님이 원하시는 말씀은 only one, 하나님만 사랑하라는 것입니다. 우상은 1등부터 1000등은 생각지도 하지 말라는 것입니다. 사실은 우선순위라는 단어보다는 오직 하나님만 예배하기를 원하는 강조법이 이 표현 속에서는 있는 것입니다. 미워해라는 말은 어떤 것을 더 사랑한다는 표현법으로 유대인들은 잘 쓰는 표현법이라는 말을 첫 번째로 해석해 드릴 수 있고요, 두 번째 해석해 드릴 수 있는 메시지는 가족도 하나님의 선물인데, 가장 소중한 선물인데, 우리 인생에 있어서 제일 소중한 선물 중에 하나가 가족이라고 할 수 있는데, 가족이 우상이 되면 안 된다는 겁니다. 여러분, 아브라함에게 가장 큰 선물은 이삭이었습니다. 그러나 이삭이 우상이 될까 봐 하나님은 이삭도 예배로 바치라고 하는 것입니다. 여러분, 이삭을, 우상이 되고 있는 이삭을 하나님 앞에 바치는 아브라함의 믿음, 제가 말씀드렸지만 히브리서에서 아브라함의 믿음은 부활의 믿음이라고 분명하게 해석해 주고 있습니다. 이삭을, 태어날 수 없는 이삭을 주신 하나님은 이삭이 죽어도, 예물로 죽어도 살릴 수 있는 부활의 하나님인 것을 여러분 히브리서 11장에 아브라함 섹션을 보면 정확하게 나옵니다. 사랑하는 여러분, 그러므로 사두개인들, 부활을, 모세 오경만 믿는 사두개인들에게 예수님은 모세 오경으로 부활을 설명하십니다. 부활이 없다고 하는 사두개인들에게 모세 오경, 아브라함 얘기를 들면서 부활을 설명하십니다. 사랑하는 여러분, 오늘 두 번째 메시지는 가족을 미워해라는 것은 가족이 우상이 되면 안 된다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 가족은 하나님이 주신 최고의 선물이지만 우상이 되지 않기를 하나님은 원하시는 것입니다. 여러분, 특별히 오늘 손양훈 목사님이 신사참배를 안 해서 감옥에 갇혔습니다. 형을 1년 7개월 받았습니다. 사모님은 기도하기를 감옥에서 빨리 꺼내달라고 기도하지 않았습니다. 오히려 사모님은 이렇게 기도했습니다. 우리 남편 목사님, 신앙이 꺾이지 않게 도와주세요. 그래서 그 손양호 목사님이 잠깐 이 감옥에서 저 감옥으로 이송이 될 때 사모님은 기도하면서 말씀을 읽으면서 와닿는 요한계시록 2장 10절 말씀을 목사님 앞에, 이렇게 이송되는 목사님 앞에 쫓아가서 읽어드렸답니다. 죽도록 충성하라, 생명의 면류관을 받으리라. 손양호 목사님은 오히려 종신형을 받게 되고 나중에 순교까지 하게 됩니다. 사랑하는 여러분, 사모님이 남편을 안 사랑한 겁니까? 누구보다도 사모님은 남편을 사랑했지만 하나님을 더 사랑하는 이 부부의 모습을 우리는 볼 수가 있습니다.
여러분, 둘째로 예배자가 된다고 하는 것은 내 삶에서 예수님이 영순위가 된다고 하는 것입니다. 오늘 본문 누가복음 14장 27절 다시 한번 읽어볼까요? 27절 같이 읽겠습니다. 시작. 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못하리라. 많은 분들이 저를 비롯해서 이 십자가에 대한 잘못된 해석을 합니다. 내가 삶을 살면서 힘든 거를 다 십자가라고 합니다. 어떤 며느리는 무조건 시어머니가 내 십자가라고 마음대로 해석합니다. 여러분, 그럴 수도 있지만 그렇지 않을 수도 있습니다. 살면서 내가 겪는 어려움이 십자가가 아닙니다. 여러분, 십자가는 살면서 내가 겪는 어려움이 십자가가 아니고, 십자가는 복음 때문에, 예수님 때문에 겪는 어려움이 십자가가 되는 것입니다. 전 여러분들이 진정한 십자가를 질 수 있는 제자로서의 예배자가 되기를 바랍니다. 내가 살면서 그냥 겪는 십자가가 아니고 주님 때문에 어려움을 겪는 손양호 목사님처럼 주님 때문에 신사참배 안 했다고 갇혀가는, 그게 십자가입니다. 사랑하는 여러분, 특별히 세 번째로 예배자는 그 무엇보다도 예수님을 더 사랑하는 것입니다. 1등부터 1000등 중에 우선순위로 사랑하는 사람이 아니라 Only Jesus, 오직 예수님만 사랑하는 것입니다. 요한복음 21장 17절입니다. 우리 한번 같이 읽겠습니다. 세 번째 이르시되 요한의 아들 시몬아, 내가 나를 사랑하느냐 하시니, 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다. 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라. 사랑하는 여러분, 한국말로 보면 똑같은 사랑입니다. 제가 오늘 읽은 것은 세 번째 질문을 읽었는데, 예수님은 실패한 베드로에게, 예배자로서 무너진 베드로에게 와가지고 세 가지 질문을 던집니다. 네가 나를 사랑하느냐. 한국말로 보면 똑같은 사랑이지만 헬라어로 보면 다른 사랑입니다. 여러분, 사랑은 헬라어로 네 가지가 있는 거 아시죠? 남녀 간의 사랑 에로스, 부모가 자식을 사랑하는 스톨케, 다윗과 요나단 같이 우정의 사랑 필리아. 이 세 가지 사랑은 일반 은총 속에서 주어진, 예수님 안 믿는 사람에게도 주어진 일반 은총의 사랑입니다. 그러나 특별 은총의 사랑, 예수 믿는 사람에게만 주어지는 사랑, 하나님 사랑, 아가페 사랑입니다. 근데 여러분, 예수님은 베드로에게 감당도 안 되는 질문을 첫 번째, 두 번째 던졌던 거예요. 아가페로 나를 사랑하느냐? 베드로에게는 없는 사랑, 아가페로 나를 사랑하느냐? 두 번 질문하시다가 베드로는 세 번 연속 똑같은 대답을 합니다. 나는 필리아로밖에 사랑 못하는 거 알지 않습니까? 필리아 사랑은 너무 약해서 자기 목숨이 위협을 받을 때 부인할 수밖에 없는 정도의 연약한 사랑이었습니다. 예수님은 오늘 성육신 해준 예수님은 세 번째 금방 읽은 본문에서 질문을 바꾸셨습니다. 한국말로는 똑같지만 헬라어로 보면 전혀 다른 질문으로 질문하십니다. 필리아로 네가 나를 사랑하느냐? 그렇게 질문하신 겁니다. 베드로는 똑같은 대답을 합니다. 필리아로 사랑합니다. 저는 형제교회에서 제가 하는 성경 클래스에 요즘은 시험을 거의 안 보지만, 아이손 빼놓고는 시험을 안 보지만, 제가 시험을 보는 클래스를 할 때는 항상 저는 100점 만점에 200점을 줬습니다. 가끔 100점 맞는 사람도 있더라고요. 특별한 두뇌를 가진 분이 계신데, 저는 항상 빵점 맞는 사람도 당신의 실력, 현재 실력 빵점, 그렇지만 하나님의 은혜 200점, 그 다음에 100점 맞은 사람도 당신의 실력 100점, 하나님의 은혜 200점, 100점 해서 200점. 여러분, 오늘 베드로는 인간의 사랑으로서는 하나님을 사랑할 수 없는 것을 이미 뼈저리게 경험했습니다. 복음서의 제자들은 인간적인 제자 훈련으로는 안 된다는 거 다 알았어요. 자기 목숨을 미워하기는커녕 자기 목숨을 사랑했기 때문에 예수님을 다 부인하는 삶을 살았습니다. 그러나 여러분, 예수님은 믿음이 있습니다. 자기가 부활하고 승천하시면서 성령을 보내주실 거기 때문에, 성령으로 아가페 사랑을 기름 부어 주실 거기 때문에 예수님은 확신이 있었던 거예요. 그렇기 때문에 베드로한테 소명을 주십니다. 내 양을 먹이라, 내 양을 치라.
네 필리아 사랑으로는 또 나를 부인할 수밖에 없겠지만 내가 하나님의 사랑을 기름 부어 주겠다. 오순절 다락방에서 베드로는 그 놀라운 은혜를 경험하고 자기 목숨보다 예수님을 더 사랑해서 코바디스 영화에도 나오지만 로마를 향해서 자기 목숨을 미워할 정도로 십자가에 못 박았다고 하는 사실인 것입니다. 사랑하는 여러분, 특별히 아까 첫 번째 읽은 본문도 해석해드리면, 한 가지 더 해석해드리면, 하나님도 그렇게 사랑하셨다는 거예요. 하나님도, 성부 하나님 아버지도 자기 아들을 미워하실 만큼 세상을, 여러분과 저를 사랑하셨어요. 아들의 목숨을 십자가에 내어줄 만큼, 미워할 만큼 여러분과 나를 사랑하셨다고 하는 것입니다. 여러분, 요한복음 3장 16절이 뭡니까? 하나님이 세상을, 여러분과 나를 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 외우기도 좋습니다. 요한 1서 3장 16절. 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제 사랑하는 것이 마땅하니라. 사랑하는 여러분, 예수님도 자기 목숨을 미워할 만큼 우리를 사랑하셨습니다. 자기 목숨을 미워할 만큼 십자가에 자기 목숨을 못 박았습니다. 여러분과 저는 보통 사람들이 아닙니다. 하나님이 당신 자녀를 미워할 만큼 사랑하는 대상이 여러분과 저인 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 저는 여러분과 제가 필리아 사랑밖에 하지 못하지만 하나님 앞에 작은 향유 같은 내 사랑으로 하나님 앞에 나올 때, 오병이어를 들고 나올 때, 여러분, 그 수많은 군중이 먹고도 12강줄이나 남도록 해주시는 하나님의 은혜가 임했던 것처럼 나의 사랑은 계집종 앞에서도 예수님을 부인하는 사랑이었지만 나의 작은 사랑이 하나님 앞에 드려질 때 우리는 내 목숨보다도 하나님을 더 사랑하는 제자로서의 예배자로 나아갈 수 있는 놀라운 신앙의 경험을, 체험을 간증할 수 있고 증거할 수 있고 선포할 수 있는 예배자가 될 줄로 믿습니다. 오늘 저는 여러분을 놓고 기도합니다. 저를 놓고 기도합니다. 하나님, 세상의 문법으로 이 세상을 살아가지 않게 도와주십시오. 하나님의 눈으로 정말 바울이 정말 스펙으로 여겼던 모든 것들을 배설물로 여길 만큼 가장 보화되시는 예수님이 보이는, 믿음으로 보이는 내 삶이 되게 도와주시옵소서. 하나님, 세상의 문법으로 세상을 살아가는 것이 아니라 하나님의 은혜가 보이는 내 삶이 되게 도와주옵소서. 하나님의 놀라운 은혜가 보이는 삶이 있기 때문에 이스라엘 공동체같이 부족한 공동체도 헌신이 어마어마하게 그 모습이 헌신의 모습으로 세워졌던 것처럼 저는 이 한 주간 하나님의 은혜가 매일매일 일상 가운데서 보이는 일상이 되게 도와주옵소서. 아무리 힘든 상황에서도, 풍랑이 있는 상황 속에서도 예수님이 보이면 우리에게는 샬롬이 임하게 될 줄로 믿습니다. 예수님만 보이면 우리는 풍랑 가운데서도 사망의 음침한 골짜기를 갈지라도 해를 받을 것을 두려워하지 않는 목자 되시는 하나님만 보이면 내게 부족함이 없는 놀라운 삶이 우리의 간증이요 고백이 될 줄로 믿습니다. 이 한 주간 하나님, 정말 하나님이 믿음으로 보이는 삶이 되게 도와주옵소서. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 예배자로서의 내 삶의 우선순위가 하나님이 되기를 소원합니다. 하나님이 우리를 너무 사랑하셔서 자기 아들의 목숨까지 미워하시는 것처럼 하나님, 그 아들을 십자가에 달려 죽게까지 하면서 우리를 사랑하시는 그 하나님의 사랑의 마음을 이 시간 저희가 깨닫기를 원합니다. 선물로 주신 우리 가족이 우상이 되지 않기를 원합니다. 하나님이 우리 인생의 영순위가 되어서 바울처럼 날마다 십자가에서 내 정과 욕심을 못 박으면서 예수님 외에 다른 모든 것들을 배설물로 여기는 삶을 살게 도와 주시옵소서. 무엇보다도 예수님을 더 사랑하는 예배자가 되기를 소원합니다. 하나님, 우리를 하나님을 사랑하는 예배자로 세워 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 다 같이 일어나셔서 우리 그 하나님을 찬양하며 또 그 하나님을 송축합시다. 전하신 나의 주, 의의 길로 의의 길로 날 인도하소서.
완전하신 나의 주, 완전하신 나의 의의 길로 나를 인도하여 주옵소서. 의의 길로 나를 인도하소서. 행하신 모든 일 주님의 영광 가경배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서. 다시 한번 찬양합니다. 완전하신 나의 주, 완전하신 나의 주, 의의 길로 날 인도하소서. 행하신 모든 일 주님의 영광 가경배합니다. 다시 한번 고백합니다. 완전하신 나의 주, 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서. 예배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서. 하나님, 주님을 이 한 주간 동안 매 순간순간마다 주님을 예배하기 원합니다. 하나님, 무리 같은 예배자가 아니라 제자로서의 예배자가 되기를 소원합니다. 하나님, 이 한 주간도 하나님의 은혜를 누리고 하나님의 은혜를 바라보며 행복한 신앙생활 드려지기를 소원합니다. 하나님, 완전하신 하나님, 영광받아 주시옵소서. 오늘도 그 하나님 앞에 감사해서 우리의 시간을 드립니다. 우리의 재능을 드립니다. 물질을 드립니다. 우리의 삶을 주님 손에 올려드립니다. 하나님 홀로 영광받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통 인도하심이 진정한 예배자로 헌신하기를 소원하며 결단하는 우리 모든 성도들과 우리 성도님들의 가정과 자녀와 모든 하나님의 교회와 그리고 선교사님들과 특별히 우크라이나 난민들 위해 지금부터 영원토록 함께하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합시다. 살아계신 주